Hello everyone. Today we'll be discuss about that the sexually transmitted disease control program. Okay. The community health nursing subject is there. Okay. So topic is sexual transmitted diseases control program. Okay. So we'll be start about that the sexual transmitted diseases. So the sexual transmitted diseases mean like that the a person will be sex with another person. Okay, so a male will be sex with the female, so that time the sexual disorders will be transmitted to one person to another person. Okay, so the government of India will be launched the sexually transmitted disease control program in India. Okay, so the basic objective on their program: define the term of sexually transmitted diseases, explain the sexual transmitted diseases control program, and the enlist the strategies of sexual transmitted diseases control program. Okay, so the first one definition: it is a study program are the group of the communicable diseases that are the transmitted predominantly by sexual contact and caused by the wide range of bacterial, viral, protozoal, and the fungal agent. Okay, so that in in that the diseases we will be uh, called as the communicable disease. Okay, so the it is transmitted from one person to another person with the help of the sexual contact and the caused by the wide range of the bacterial infection is also there. Okay, viral infection is also there, and the protozoal and the fungal agent will be affect on their person. Okay, so this one the definition of so after that the national STD control program. The national STD control program was started in 1946. Okay, in 1946 we will be start the STD control program. The program focus on the health seeking behavior of individual with the study and on the combating social stigma associated with the infection. Okay, so in that the program, the STD control program will be start in 1946. The main focus on their patient behavior. Okay, seeking behavior individual. Okay, on their social stigma means like how the person will be socially reacted. Okay, or socially involved in the other activity. With this the infection of a person is suffering from the STD. Okay, suppose for example a female sexual worker. Okay, she is be involving in the community people. Okay, with the sexual activity. Okay, so that time the person will be another person will be affected on the STD. Okay, so that time the another infection is also spread from one person to another person. Okay, so that is the cause of the STD, or the social stigma will be associated with the infection. Okay, so that time the infection will be spread. Okay, so that time what happened, जसं की STD कंट्रोल प्रोग्राम आपण त्या ठिकाणी बघितलं की STD मीन्स लाईक दॅट सपोज कोणतं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल किंवा व्हायरल इन्फेक्शन असो किंवा एखादा प्रोटोझोअल इन्फेक्शन असेल एका फिमेल. ओके, सो दॅट टाइम द अनदर पर्सन विल बी सेक्स विथ द फिमेल. ओके, सो दॅट टाइम काय होणार आहे की फिमेल थ्रू ट्रान्सफर होणार मेलमध्ये. ओके, समटाइम्स अनदर लाईक दॅट गोनोरिया असेल. ओके, सो किंवा अनदर इन्फेक्शन असेल. ओके, सिक्रेशन इन्फेक्शन असेल. ओके, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन टू द वन पर्सन असेल. ओके, सो या टाईपचे इन्फेक्शन या ठिकाणी स्प्रेड होऊ शकतात. ओके, सो द emergence of HIV epidemic, the National STD Control Program was made on the integral part of the National AIDS Control Program in 1992. Okay, so हा जो प्रोग्राम स्टार्ट झाला होता विथ द हेल्प ऑफ 1992 मध्ये की STD मीन्स HIV इन्फेक्शन विल बी स्प्रेड टू वन टू अनदर पर्सन. मीन्स जसं की आपण कम्युनिकेबल डिसीज याला बोलू शकतो. ओके, सो त्यावेळेला काय होणार की हा एक पार्ट होता त्या टाईपचा. ओके, आता STD प्रोग्राम सुद्धा STD प्रोग्राम हा कोणाचा पार्ट आहे की HIV कंट्रोल प्रोग्रामचा एक पार्ट आहे. ओके, सो HIV कंट्रोल प्रोग्राम 1992 मध्ये लॉन्च झाला होता. 1987 मध्ये, तर 1992 मध्ये त्याला इरेगेट केलं होतं नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम म्हणून. ओके, आणि आपला STD प्रोग्राम हा 1946 मध्ये स्टार्ट झाला होता. ओके, द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह वी आर द रिड्युसिंग द STD केसेस. ओके, तर आपल्याला इम्पॉर्टंट काय आहे की STD केसेस आपल्याला या ठिकाणी रिड्यूस करायची आहे. ओके, मॉर्टिलिटी असेल, मॉर्बिडिटी रेट असेल. ओके, या ठिकाणी आपल्याला डिक्रीज करायचे आहे, प्रिव्हेन्शन करायचं आपल्याला. ओके, सो प्रिव्हेंट शॉर्ट टर्म ॲज वेल एज लॉंग टर्म मॉर्बिडिटी अँड मॉर्टिलिटी ड्यू टू STD. ओके, सो ज्या STDमुळं जे मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टिलिटी रेट जे आहे, ओके, त्या ठिकाणी आपल्याला प्रिव्हेंट करायचं आहे ते. तर हा आपला मेन ऑब्जेक्टिव्ह होता या प्रोग्रामचा. आणि रेड्यूस केसेस ऑफ STD. सपोज जर का
वन फिमेल विल बी डायग्नोज विथ द STD असेल. ओके, सो मग त्या ठिकाणी जर का ती प्रोस्टिट्यूशनमधली फिमेल असेल, सो दॅट टाईम आपण विल बी काही अशी मेथड्स यूज करू शकतो की ट्रान्सफर होणार नाही वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, त्याला आपण रिडक्शन ऑफ केसेस ऑफ STD बोलू शकतो. त्यानंतर स्ट्रॅटेजीज ऑफ STD कंट्रोल प्रोग्राम म्हणजे कोणत्या स्ट्रॅटेजी आहे, like that condom promotion. At almost 87% of HIV infection occur due to unprotected and multi-partner sexual contact will be affected in our the prostitution area असेल किंवा suppose sexual activity असेल. Okay, so that time the promotion will be there. Okay, so the camp will be there, so camp will be provided by the condom into the community. Okay, so while use the easy and making the program of the cover whole country needs to carefully planning on the certain issues. ओके, सो ह्या ठिकाणी ते काय करणार आहेत की आपण जर काय ह्या मेथड्स यूज केल्या, ओके, बॅरियर मेथड आपण जर काय यूज केल्या, त्या ठिकाणी काय होणार आहे, रिडक्शन रेट जे आहे STD, ओके, ते डिक्रीज होणार आहे. दिस इश्यू आर द मेनली रिलेटेड टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ओके, हाऊ टू सेन्सिटिव्ह पीपल फॉर युझिंग दिस condom not only for the family planning but is also preventing against the HIV and STD. ओके, सो ते हे ओके, ही जी मेथड आहे ही मेथड आपल्याला फक्त फॅमिली प्लॅनिंगसाठी यूज नाही करायची, तर आपल्याला अगेन्स्ट प्रिव्हेन्शन करायचे STD अँड HIV इन्फेक्शन. ओके, सो हाऊ टू कन्सिव्ह द कमर्शियल सेक्स वर्कर अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ condom अवेलेबल लो कॉस्ट अँड द गुड क्वालिटी विल बी प्रोव्हाइडेड. ओके, सो ह्या ठिकाणी काय करणार आहे की जे पण वर्कर आहे, ओके, सो त्या वर्करला आपल्याला प्रोव्हायडेशन करायचं, इम्पॉर्टन्स सांगायचं आहे. ओके, सो हाऊ टू यूज इट कसं असणार आहे, ओके, यूज केल्याने काय बेनिफिशियल होणार आहे. ओके, STD प्रोग्राम वगैरे किंवा STD जे इन्फेक्शन आहे ते डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो तुम्ही जर का डायग्नोज असेल तर अनदर पर्सन डायग्नोज होणार नाही, त्यामुळे आपल्याला त्यांना इम्पॉर्टन्स प्रोव्हायडेशन करायचं आहे. आणि त्यांना हे पण सांगायचं की गुड क्वालिटीमध्ये किंवा गुड किंवा लो कॉस्टमध्ये आपल्याला अवेलेबल भेटणार आहे. ओके, जास्त नंबर ऑफ म्हणजे हाय क्वालिटी रेट याचे नसतात. ओके, तर गव्हर्नमेंट विल बी प्रोव्हाइडेड बाय द फ्री ऑफ कॉस्ट असू शकतात. ओके, इन देअर द हॉस्पिटल्स. सो देन आफ्टर दॅट द HIV सर्व्हिलन्समध्ये आपण बघू. इन द इयर ऑफ 1985 ICMR started the screening of the blood from high risk group at National Institute of Virology at the Pune and the Christian Medical College Vellore to determine HIV. ओके, या ठिकाणी HIV सर्व्हिलन्स आपण प्रोव्हायडेशन करणार आहेत, सर्व्हिसेस प्रोव्हायडेशन करणार आहे. 1985मध्ये डायग्नोसिस झाले होते. ओके, सो त्या ठिकाणी काय करणार आहे, मेन स्क्रीनिंग करणार आहे टू द ब्लडची मेन स्क्रीनिंग करून त्या ठिकाणी डायग्नोस्टिक फाइंड आउट करायची. ओके, सो हाय रिस्क ग्रुप कोणते होते, नॅशनल इन्स्टिट्यूशन ऑफ द व्हायरोलॉजी ॲट द पुणे. ओके, ह्या ठिकाणी HIV इन्फेक्शनसाठी किंवा स्क्रीनिंगसाठी बेस्ट इन्स्टिट्यूट असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट आपण त्याला बोलू शकतो. ओके, अँड द ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज कुठे, वेरोले टू द डिटरमाइन HIV. ओके, ह्या ठिकाणी आपण HIV डिटरमाइन करू शकतो किंवा डायग्नोज करू शकतो. या 1985मध्ये लॉन्च झाले होते. ओके, या ठिकाणी स्टॅब्लिश झाले होते. ॲज द फर्स्ट केस ऑफ HIV वॉज डायग्नोसिस इन द चेन्नई. ओके, चेन्नईमध्ये पण झाली होती, कोलकातामध्ये पण झाली होती आणि बँगलोरमध्ये पण झाली होती. ओके, सो फर्स्ट जी केस आहे ती चेन्नईमध्ये डायग्नोज झाली होती. मी तुम्हाला कोलकाता बोललो होतो लास्ट लेक्चरमध्ये, पण कोलकातामध्ये पण झाली होती, पण ती कोलकातामध्ये ॲट सेम टाईम झाली होती, पण ती 1987मध्ये झाली होती. ही डायग्नोज झाली होती 1986मध्ये. ओके, चेन्नईमध्ये. आणि मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये सांगतो 1987मध्ये झाली होती ती डायग्नोज, ती कोलकातामध्ये झाली होती, ही चेन्नईमध्ये झाली 1986मध्ये. ओके, HIV सेंटायनल सर्व्हिलन्स. ओके, आफ्टर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन प्रेझेंट with the wide geographic area make objectives of the surveillance. Okay, so determine the level of HIV infection, to determine trends of HIV epidemic among the general population, to provide information for prioritization of program and the evaluation of the program impact, to estimate HIV prevalence and HIV burden. Okay, या ठिकाणी काय HIV सेंटायनल जे प्रोव्हायडेशन केलं होतं. ओके, वाईड रेंज ऑफ जिओग्राफिकल एरिया होता त्या ठिकाणी. ओके, सो त्या ठिकाणी डिटर्मिनेशन करण्यासाठी इन्फेक्शन आपल्याला लेवल ऑफ कमी होते. ओके, सो आपण डायग्नोस्टिक प्रॉपरली करत नव्हतो. तर मग आफ्टर दॅट काय झालं, प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन केलं आपण रिगार्डिंग आपल्या प्रोग्रामबद्दल, इव्हॅल्युएट केलं आपल्या प्रोग्रामबद्दल. ओके, हाऊ टू इम्पॅक्ट झाला लोकांवर. ओके, आपण जे एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं आपल्या प्रोग्रामबद्दल ते किती बेनिफिशियल आहे, किती इफेक्टिव्ह त्या ठिकाणी बघून म्हणजे झाले लोकांना. ओके, ते आपण त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश केलं. So estimated HIV prevalence and the
HIV बर्डन, ओके, जे पण HIV बर्डन होते ते या ठिकाणी आपण डिक्रीज केले होते. सो फोर्थ वन आहे टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन, जसं की मेन पर्पजेस इज टू रिड्यूस ट्रान्समिशन ऑफ HIV. ओके, STD मेन कोणामुळे जास्त ट्रान्सफर होतो, HIV असेल. ओके, सो त्या ठिकाणी आपण HIVचे रिडक्शन कमी केलं. मेन इंटरव्हेन्शन एरिया बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन, ओके, ट्रीटमेंट अँड ऑफ STD. ओके, सो त्या ठिकाणी जे पण मेन इंटरव्हेन्शन काय होतं, आपलं बिहेवियर चेंजेस त्या पर्सनमध्ये होत होते. ओके, सपोज तो पेशंट अलोन राहत होता किंवा सोशलायझेशनमध्ये तो इन्व्हॉल्वमेंट नाही घेत होता. ओके, सो नॉट टू कम्युनिकेट एनीवन, तो कम्युनिकेटसुद्धा करत नव्हता कोणाशी. आणि त्याच्या ट्रीटमेंटबद्दल आपण त्याला प्रोव्हायडेशन केलं. सो आपण त्या ठिकाणी त्याला कम्युनिकेशन कसं तू करणार लोकांसोबत, ते त्या ठिकाणी आपण एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणार. ओके, बिहेवियर चेंजेस म्हणजे ठीक आहे, आता तो डायग्नोज झाला आहे या STDमुळे किंवा HIVमुळे, तू कसं सोशलायझेशन करणार. ओके, तू कसं त्यांना एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणार अनदर लोकांना. ओके, या ठिकाणी आपल्याला त्याला मेन इंटरव्हेन्शन प्रोव्हायडेशन केलं. ओव्हर 1185 टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लिमेंटेड. ओके, 1185 टार्गेटेड जे पण इंटरव्हेन्शन होतं आपलं प्रोजेक्टचं, ते आपण त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटेशन केले. ओके, स्कूल एड्स एज्युकेशन प्रोग्राम. सो मग त्या ठिकाणी आपण स्कूल एड्स एज्युकेशन इम्पॉर्टन्स ॲक्टिव्हिटी ऑफ नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम टू रेज अवेअरनेस अँड डेव्हलप सेफ अँड रिस्पॉन्सिबल लाईफस्टाईल. ओके, त्या ठिकाणी आपण स्कूल एड्स एज्युकेशन प्रोग्राममध्ये आपण त्यांना प्रोव्हायडेशन केलं. हाऊ टू म्हणजे की एड्सबद्दल त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली, एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं. ओके, सो हाऊ टू आपण मॉनिटर करू शकतो, हाऊ टू स्प्रेड. ओके, कॉज रेट काय त्याचा, ओके, कशामुळे होतं. ओके, या ठिकाणी आपण त्यांना प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलं. आपण सांगितलं की त्यांना आपली जी लाईफ आहे ती आपण सेफ कशी ठेवणार टू द म्हणजे कॉज होण्यापासून आपल्याला HIV. ओके, सो आपण त्याला कसं ट्रीटमेंट करू शकतो, कसं आपण त्याला फाईट करू शकतो आपण त्याच्याबद्दल. ओके, आपण त्यामध्ये एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं इन स्कूलमध्ये. ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कॉल्ड लर्निंग फॉर लाईफ. ओके, सो त्या ठिकाणी आपण काही ॲक्ट त्यांना दाखवले. ओके, किंवा असे काही इन्सिडेंट्स आहे की ज्यामुळे स्प्रेड होऊ शकतो HIV इन्फेक्शन, आपण त्या ठिकाणी त्यांना प्रॉपरली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिले. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एज्युकेशन द सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी स्कूल. ओके, सो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीने काय केलं, जे पण हायर एज्युकेशन स्कूल आहे किंवा जे की सेकंडरी एज्युकेशन स्कूल आहे. ओके, लाईक्स मीन दॅट 8 to 10 असेल किंवा 11 to 12 असेल. ओके, सो या ठिकाणी त्यांना प्रॉपरली एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं रिगार्डिंग टू आपल्या HIV इन्फेक्शन कसं स्प्रेड होणार, कसं नाही. ओके, सो द पर्सन विल बी ला कसं सिम्टम दिसणार, किती दिवसानंतर दिसणार. ओके, कोणत्या मेथडने ट्रान्सफर होऊ शकतो, ब्लड असेल. ओके, त्यानंतर म्युकस मेम्ब्रेन असेल. ओके, सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी असेल. ओके, या ठिकाणी आपण त्यांना बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली आपल्या एड्स कंट्रोल प्रोग्रामबद्दल आणि HIVबद्दल. 6 आहे इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन कम्युनिकेशन अँड सोशल मोबिलायझेशन. ओके, सो टू रेज अवेअरनेस, इम्प्रूव्ह नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग अमाउंट द जनरल पब्लिक अबाउट एड्स इन्फेक्शन, STD, रूट ऑफ ट्रान्समिशन अँड द प्रिव्हेन्शन. ओके, सो या ठिकाणी आपण त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली रिगार्डिंग टू HIV असेल, एड्स असेल. ओके, STD असेल. ओके, या 3 गोष्टीबद्दल आपण त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली. एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं की जसं ज्या ठिकाणी आता इन 10th जर का HIVबद्दल टॉपिक असेल ओके किंवा कंट्रोल प्रोग्राम असेल त्या ठिकाणी त्यांना एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायचं. ओके, त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची त्याबद्दल. कम्युनिकेशन अँड सोशल मोबिलायझेशन म्हणजे त्यांना एक लाईव्ह एक्झाम्पल दाखवायचे. ओके, विच पर्सन विल बी डायग्नोस ऑफ HIV, मग त्याने नंतर ट्रीटमेंट कशी घेतली. ओके, सो त्याचा मोड ऑफ ट्रान्समिशन किंवा रूट ऑफ ट्रान्समिशन कसा होता, ब्लड थ्रू होता. ओके, ओरली होता, म्युकस मेम्ब्रेन थ्रू होता. ओके, सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी थ्रू होता. ओके, आणि आपण त्यावरती प्रिव्हेन्शन कसं करणार हे त्यांना थोडं इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायचे आहे. ओके, अबाउट टू द पब्लिक अवेअरनेस आपण त्या ठिकाणी त्यांना देणार आहे. ओके, त्यानंतर 7 फॅमिली हेल्थ अवेअरनेस कॅम्पेन, अर्ली डायग्नोसिस अँड इफेक्टिव्हनेस ट्रीटमेंट ऑफ द RTI अँड STI. ओके, STD. सो या ठिकाणी आपण त्यांना प्रॉपरली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग टेस्ट आहे, त्या स्क्रीनिंग टेस्ट आपण HIVच्या करणार आहेत किंवा RTIच्या करणार आहेत. हेल्थ अवेअरनेस कॅम्पेन इन रुरल एरिया. ओके, त्या ठिकाणी हेल्थ कॅम्प आपल्याला त्या ठिकाणी रुरल्समध्ये अरेंज करायचे आहेत की जसं पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम HIV असेल. ओके, किंवा STD असेल किंवा एड्स असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी स्क्रीनिंगबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची आहे. मोड ऑफ किंवा रूट ऑफ ट्रान्समिशन कसं आहे त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची. प्रिव्हेंट कसं करणार आपण त्याबद्दल आपल्याला त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची. टू रेस अवेअरनेस लेवल. ओके, अवेअरनेस म्हणजे का त्यांना अवेअर करायचं की स्प्रेड कसं होणार,
त्याबद्दल त्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायची. टू मेक पीपल अवेअर अबाउट द सर्व्हिसेस अवेलेबल फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ STD. ओके, त्यांना अवेअरनेस प्रोव्हाइड करायचे किंवा इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायचे जे पण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड करतात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द STD प्रोग्राम असेल किंवा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम असेल, आणि त्यांचं मॅनेजमेंट काय, प्रिव्हेन्शन कसं करतात. ओके, ते त्यानंतर तो फॅसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन अँड ट्रीटमेंट ऑफ STD. ओके, अर्ली डिटेक्शन करून आपलं ट्रीटमेंट करून आपण क्युरेबल रेट हे इन्क्रीज करू शकतो. टू यूज ऑफ सेफ ब्लड फ्रॉम लायसन ब्लड बँक अँड द स्टोरेज. ओके, तर ब्लड थ्रू जास्त ट्रान्सफर होतो ॲट द टाईम ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्युजन असेल. ओके, किंवा ब्लड डोनेशन असेल, या ठिकाणी जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला HIV इन्फेक्शन हा स्प्रेड होताना दिसतोय. तर जे पण लायसन ब्लड बँक आहे आपण त्या ठिकाणावरूनच ब्लड कलेक्ट करायचं आणि ट्रान्सफ्युजन करायचं. टू अवॉइड दॅट द HIV कॅन ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द हर बेबी ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी. ओके, या ठिकाणी अवेअरनेस पण प्रोव्हाइड करायचा मदरला. समटाईमला काय होणार, मदर प्रेग्नेंट आहे पण ती HIV पेशंट आहे. ओके, सो मग तिला बेबीला सुद्धा चान्सेस आहे इन्फेक्शन होण्याचे. तर मग त्या टायमिंगला काय होणार की आपल्याला प्रॉपरली त्या ठिकाणी इन्फेक्शन ट्रान्सफर होण्यापासून आपल्याला त्या ठिकाणी प्रिव्हेंट करायचे. ओके, सो हे झाले आपले म्हणजे जे मदर थ्रू चिल्ड्रनला जे ट्रान्सफर होणार आहे HIV इन्फेक्शन, ते आपल्याला त्या ठिकाणी आपण स्टॉप करणार आहे. रोल ऑफ नर्स काय असणार त्यात, केस फाइंडिंग म्हणजे काय, अर्ली डिटेक्शन अँड अर्ली डिटेक्शन करायचं आहे आणि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोव्हाइडेशन करायचे. हिस्ट्री टेकिंग म्हणजे काय, प्रॉपरली हिस्ट्री करायची की फॅमिलीमध्ये कोणाला HIV इन्फेक्टेड कोणी आहे का. ओके, त्यानंतर असिस्ट विथ डॉक्टर फॉर डायग्नोसिस. ओके, असिस्ट करायचं आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ डायग्नोसिस, विथ द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और फॉर द डायग्नोसिससाठी. हेल्थ एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायचे, STD असेल, एड्स असेल, ओके, किंवा HIV असेल. त्यानंतर फॉलोअप आपण त्यांना रेग्युलर फॉलोअप चेकअप त्यांना आपण करायचं आहे. ओके, होम व्हिजिटेड आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे ॲज पर द कम्युनिटीमध्ये. झाले आपले रोल ऑफ नर्स. ओके, सो या ठिकाणी आपला टॉपिक आजचा संपलेला आहे. त्यानंतर रिसर्च वगैरे केले होते की अवेअरनेस अबाउट द इफेक्टिव्हनेस किती झाले हेल्थ वर्करवर. ओके, किंवा स्कूल हेल्थ नर्सने किती इफेक्टिव्हनेस दिले हे रिसर्च केलेलं होतं, त्याचं बॅकग्राऊंड आणि त्याचा रिझल्ट काय आला होता. ओके, सो आपल्याला रिसर्च वगैरे एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे, आपल्याला फक्त प्रोग्रामबद्दल इन्फॉर्मेशन पाहिजे. ओके, सो आपण आज बघितलं STD प्रोग्राम केव्हा लॉन्च झाला होता. फर्स्ट केस आपण बघितली चेन्नईमध्ये 1986मध्ये, 1807मध्ये आपण कोलकातामध्ये बघितली होती. ओके, सो त्यानंतर आपण त्याचे प्रोग्रामचे बेनिफिट्स कसे, स्ट्रॅटजी कसे रिडक्शनसाठी बघितल्या आपण त्या. ओके, सो आजचा आपला टॉपिक होता STD कंट्रोल प्रोग्राम, तो आपला या ठिकाणी संपलेला आहे. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीवन की तुम्ही अटेंड करताय लेक्चर प्रॉपरली. ओके, थँक्यू सो मच.